ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਰੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। घर घर जम्मण चिड़ियाँ ते घर घर जम्मण ਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ। ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹਾਂ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਮਹਿਕ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ। ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ तो बेईमान मोहब्बत बहुत ड्रामा हिट होया सी, 2 साल की औरत, फिर ये नाल फर्ज और जान निसार कई ड्रामे ने इन्हों दे, और जियो तो इन्हों का 35mm के नाम के नाल एक पूरी सीरीज़ चलती रही। पूरी दुनिया के सिनेमा ते और फिल्म ते खास इन्हों की नज़र है। PhD स्कॉलर हैं तो खासकर ये जम पल हैं ननकाना साहब के। इन्हां सारियां खूबियां तो अगर पंजाबी नूं असीं देखीए, पंजाबीयत दी मिट्टी की खुशबू माणनी होवे तो वो एक मरकज़ ननकाना साहब भी बनता है। सो जम्मे ननकाना साहब गुरु घर का लंगर खाते हुए जवान होए, और इन्हां दे दोस्त यार बचपन दे उन्हां दे विच जिहड़ा जिक्र आंदा है वो भी सिख फ्रेंड सी इन्हां दे। सो जिहड़ी एक रिलीजीअस हारमनी की जिहड़ी एवें पेंट की जाती है ना, कुछ लोग अज करते हैं, उन्होंने पता ही नहीं रिलीजीअस हारमनी होंदी की है। इन्हां लोगों के अंदर वो वसी हुई है जिन्हां के अंदर कभी सोच ही नहीं आई सी कि मैं सिख के घर तो खा रही हाँ, क्रिश्चियन के घर तो खा रही हाँ, हिंदू के घर तो खा रही हाँ, या मैं उन्होंने अपने घर तो खिला रही हाँ। सच्चे पंजाब का नक्शा अगर असी लभना होवे तो ननकाना साहब का है, और ये अज का नहीं, ये अज तो पहले 20-25 साल का है। तो इन्हां दा कहना है भी मैं ननकाना साहब जम्मिया, मैं अपनी हयाती दे कोई 20-22 साल ननकाना साहब के अंदर गुजारे, लेकिन मैं पिछले 20 सालों तो ननकाना साहब के अंदर मैं नहीं गया। इन्हां दे पिछे भी, इस दे पिछे भी एक दुखांत है। वो की दुखांत है आमिर रज़ा की ज़बानी सुनते हैं, और फिर ननकाना साहब नाल जुड़ियाँ कहानियाँ जिहड़े गुरपुरब का जदों या ये तो बाबे नानक का मेला कहते हैं, गुरपुरब तो एक मजहबी एंगल के नाल असीं उसनूं कहने वा। तो इन्हां दे अंदर पूरी दुनिया तो जिहड़े सिख यात्री उत्थे आंदे सी, उन्हां नाल ननकाना साहब के जिहड़े लोग सी उन्हां दे मिलनियां किस तरीके सी, किवें वो मेला लगता सी। ये सारी असीं एक सीरीज़ ननकाना साहब दीयां गल्लां दे नाम दे नाल शुरू कर रहे हैं। सो जी आयां नूं सर। वेलकम वटू जी, शुक्रिया। वेलकम सुनाओ, तुसीं वेलकम कहना सीगा। ननकाना साहब दा दसो, ननकाना जो बचपन दीयां यादां, माहौल जो तुसीं बन छड़िया ना। मेरे घर अज भी जो फोन बजदा ना तो उत्ते लिखिया आंदा वा वटू, हाँ ताड़ी भरजाई कहंदी है हुणी अंदर आवाज़ आनी है ननकानवी मुड़ के आले। तुसीं वाहद बंदे हो जिहड़े मैनूं अजे भी ननकानवी कहंदे हो, होर ननकानवी कोई नहीं कहंदा। ते ननकाना मेरी प्राइड आ। वाह वाह। मैं तार सरवर मीर साहब ने फिल्म जर्नलिस्ट साढ़े दोस्त तो वो एक दिन भाजी दलेर मेहदी नाल गल करन डए सीगे ना, तो मैं कोल खड़ा सीगा ते मैनूं कहंदे भाजी दलेर मेहदी ने, तो कहंदे मेरा, मैं कहा मेरा भी सलाम कह देना। तो कहंदे आ लो उस बंदे नाल गल करो जिहड़ा जिथे बाबा जी पैदा होए तो उस तो एक गली छड़ के पैदा होया। हाँ प्राइड तो है ना सर, प्राइड तो है। भाजी ने कहा कि यार फिर तो जिहड़ा हैगा हुण तुहाडे नाल लाजमी मिलांगे आके जदों पाकिस्तान का चक्कर लगेगा। तो मैनूं इस गल ते फखर है कि बाबा जी जिथे पैदा होए आ उत्थों एक गली छड़ के जिहड़ा हैगा वो मैं उत्थे पैदा होया। फिर कुछ साढ़े रिश्तेदार ही सीगे, कोई दोस्त सीगे, तो ननकाना वो कॉस्मोपोलिटन शहरों च रहने वाले, उन्हें कहना कि ननकाना कोई शहर ये वो। तो मैं एक दिन पहला तो शासक अबरी जो फिर देखा तो मैं कहा यार दुनिया के विच किन्ने इलाके ने जिथों कोई मजहब फुटिया जे, उंगलियां ते गिने जा सकते। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਯੂਥ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਲਾਨੀ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਜਲਾਨੀ ਸਵੀਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਖਾਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਦੇਖਿਆ ਨਨਕਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮੁਹਤਰਮਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨਿਕਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਦੁਪੱਟਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਹਰ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾੜ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾੜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨਨਕਾਣਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਨਨਕਾਣਾ ਜਦ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਰਾਉਤ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਬਣੂ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡੇਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੇ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਇਮਰੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੀਚਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਰਾਏ ਭੂਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਾਨਕ ਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਤਰਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਜਾਂ 60s ਦੀ, ਉਦੋਂ ਫੀਚਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਮਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਅਮਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਦੀਮਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਰੋਲੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਦੀ ਹਿੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੜਕ ਪਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਚੂਹ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਮਹੰਤ ਦੀ, ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੂँकि ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਪੋਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਘਰ, ਰੂਟਸ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠਣ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬਾਇੰਡਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੂਲ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮੋੜ ਖੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋੜ ਖੁੰਡੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੋੜ ਖੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਮੋੜ ਖੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੁਚਿਆਣਾ ਵਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਘੋੜਾ ਟ੍ਰੇਨ, ਤੇ ਬੁਚਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਦੌੜੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌੜੀ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਜੜ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਲੈਣ। ਮਹੰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਘਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਬੜਾ ਕੜੀਅਰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਟਾਈਪ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ 303 ਦੀ ਗਨ ਸੀ ਗੱਲ ਬਣ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਨਾਈਪਰ ਸ਼ਾਟਸ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗੇਟ ਆ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੇਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਸਟਲ ਆ, ਉਹ ਜੱਥਾ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਨਾ ਚਲਾ,
ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੀਗਲ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੱਦ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਬਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਬਾਹਰ ਮਜਮਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਈ ਆ, ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੰਤ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਇਨ ਕੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਗੋਰਾ ਔਰ ਉਹ ਮਹੰਤ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹਮਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਵੈਨ ਹੀ ਓਪਨ ਦਾ ਗੇਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸੀ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਪੁਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਨਨਕਾਣਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਮਹੰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਹੰਤ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪੀਸ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਗਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗਾ, ਬਰੂਟਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੋਰੀ ਨਿਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ
ਉਹ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ।